અમે લોક સાહિત્યના વિષયની પસંદગી કરી છે અને જેની પહેલી વ્યાખ્યાન શ્રેણી અંતર્ગત વીણા મેડમ પ્રીતિબેન, તમારો અવાજ નથી આવતો. वीणा मैडम, आपका माइक, हाँ आपका माइक म्यूट है. वीणा मैडम, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. क्यों पड़ते? हाँ सर, एक 2 मिनट. हेलो हेलो. हाँ टीचर. क्या जी सुन रहे हैं मुझे बेटा? मुझे बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है. बिल्कुल. हाँ सर, जी कुछ टेक्निकल शायद प्रश्न था. डॉक्टर वीणा सानेकर, प्रभारी प्राचार्य KJ સોમૈયા કલા અને વાણિજ્ય મહાવિદ્યાલય ની ઓરથી બધાનું हार्दिक हार्दिक स्वागत करूं છું. हमारे महाविद्यालय की ये परंपरा है कि सारी भाषाओं का सम्मान ये महाविद्यालय करता आया है. हमारा जो व्यवस्थापन है, उस व्यवस्थापन की ओर से भी हमें सारी भाषाओं को प्रेरणा देने की एक जो परंपरा है, वो परंपरा इस महाविद्यालय में बरसों से चली आ रही है. मुझे याद है क्योंकि इसी महाविद्यालय की विद्यार्थिनी
रहने से मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़, सिंधी, इतनी सारी भाषाओं के विभाग यहाँ पर मतलब बहुत ही खुशी खुशी के साथ जीवित रहे। ऐसा मैं ये कहूंगी कि जिसे हम कहते हैं कि बहुत कम महाविद्यालय, रेयर, मतलब ऐसा एक महाविद्यालय है जिसमें भाषाओं का सम्मान इतने सालों से किया जाता है। गुजराती विभाग ने एक जो विषय प्रीति मैडम जब मेरे यहाँ लेकर आई कि उन्होंने लोक साहित्य पर डॉक्टर राजेश सर जैसा बहुत ही नामी वक्ता जिनको उन्होंने आमंत्रित किया है लोक साहित्य के विषय पर, तो वो जो कंसेप्ट लेकर आई, जो संकल्पना मेरे सामने वो लेकर आई, वो इतनी सुंदर संकल्पना थी कि हमारे यहाँ मंथन नाम का, राजेश सर आपको बता दूं कि मल्टीलिंगुअल फोरम है, बहुभाषिक। तो प्रीति मैडम की जो संकल्पना थी वो हमने एक ऐसे तरह से उसका रूप बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक सीरीज जिसे हम कहते हैं लेक्चर सीरीज, व्याख्यान जो है उनकी एक मालिका लोक साहित्य के ऊपर बहुभाषिक रूप में प्रस्तुत हो। और डॉक्टर प्रीति, मैं आपकी बहुत बहुत आपकी जो है प्रशंसा करना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी कंसेप्ट को लेकर आपने इस विषय को सामने रखा है। और सर, आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि मंथन, और आज मंथन के जरिए ये पहला दिन है कि गुजराती विभाग लोक साहित्य पर अपना जो पुष्प है मालिका का, उसे आज शुरुआत करने जा रहे हैं गुजराती भाषा से। और मराठी, अंग्रेजी तथा हिंदी आदि वक्ताओं का भी उन्हें भी हमने संपर्क किया है, और वे वक्ता भी बहुत राजी खुशी से लोक साहित्य के अलग अलग आयाम जो है वो अलग अलग भाषाओं में हमारे सामने रख रहे हैं। और सर, ये जो विषय है हमने सबके लिए खुला कर दिया है, ओपन फॉर ऑल है। तो अन्य लोगों को जो कि रसिक है और जो कि लोक साहित्य के प्रेमी है, उनको भी इस विषय का जरूर लाभ होगा। मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से डॉक्टर राजेश सर स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन के माध्यम से हम दूर तो है, लेकिन एक पूरी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी लहर दौड़ी है कि आप दूर होकर भी हमसे जुड़ गए हैं। तो लॉकडाउन में एक अलग परंपरा वर्चुअल के माध्यम से, आभासी विश्व के माध्यम से जो है कि शुरू हो गई है। हमारा महाविद्यालय बहुत ही प्रेरणा, गुजराती विभाग के बहुत एक्टिविटीज, हमारे विद्यार्थी भी बहुत अच्छे हैं। सागर हो या फिर प्रीति मैडम के काफी विद्यार्थी है कि जिन्होंने बहुत एक्टिविटीज हमारे विभाग के लिए की है। और गुजराती विभाग कोई भी विषय हो उसे इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि वो यादगार रहता है। प्रीति मैडम, आप ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों महाविद्यालयों की जिम्मेदारियां आज निभा रही हो, और हमारे जो गुजराती विभाग के छात्र हैं जो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, और आज उनको भी गुजराती विभाग में जो है कि अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारा ही विद्यार्थी सागर चौटालिया इसी साल हमारे महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में जुड़ गया है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है। तो एक अलग आदर्श गुजराती विभाग निर्माण कर रहा है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं गुजराती विभाग को देती हूँ, और मंथन की जिम्मेदारी भी डॉक्टर प्रीति आप निभा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर राजेश सर, आपने अपना मौलिक समय हमारे महाविद्यालय के लिए आप जो दे रहे हैं, सचमुच हम आपके ऋणी रहेंगे, और इसी तरह आप भविष्य में भी हमारी गतिविधियों के साथ जुड़े रहेंगे, मुझे आत्मविश्वास है। और हमारे व्यवस्थापन और महाविद्यालय की ओर से आपको बहुत सारी बधाई, शुभेच्छा और आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। थैंक यू वीणा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीणा मैडम, 1-2 मिनट के लिए खाली जुड़े रहिए, फिर मुझे पता है आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है और आप बहुत बिजी है, लेकिन लोक साहित्य का कार्यक्रम है। हमारे आजादी का 75वां वर्ष मतलब अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं,
और साथ में हमारे लोक साहित्यकार झवेरचंद मेघाणी की 150th मतलब 150वीं जन्म जयंती वर्ष, उस उपलक्ष्य में उनकी ही एक कविता हमारा विद्यार्थी उसकी 2 लाइन गुनगुना रहा है। मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो હવે પ્રસ્તુત છે મન દેરાસરી કોઈનો લાડકવાયો। रक्त टपकती सो सो जोड़ी समरांगण थी आवे आवे समरांगण थी आवे केसर वर्णी समर सेविका केसर वर्णी समर सेविका कोमल से जब बिछावे के घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे कोनी माता कोनी वनिता भगिनी टोड़े बढ़ती बढ़ती भगिनी टोड़े बढ़ती शोणित भीगा पति सुत निरनी शोणित भीगा पति सुत निरनी रणशैया पर लड़ती है मुक्ति खम्मा खम्मा करती है माटी कर्मी होती मुक्ति खम्मा खम्मा करती है माटी कर्मी होती ए लड़कना दिल प्रतिमाना छाना पूजन करती करती छाना पूजन करती दीनी रक्षा काज अवनिश दीनी रक्षा काज अवनिश प्रभु ने पाए पड़ती एक उड़ना एकांते रड़ती जोगड़ अच्छे दिनों करती उड़ना एकांते रड़ती जोगड़ अच्छे दिनों पर चढ़ जोआर से काफी काफी चढ़ जोआर से काफी ये पत्थर पर उतर सोना ये पत्थर पर उतर सोना कोई करे आला की लख जो आंख पड़ी आवी कोई लाडकवाया लख जो आंख पड़ी आवी कोई लाडकवाया घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे मातनी आजादी गावे मातनी आजादी गावे। વાહ, ખૂબ સરસ। મન દેરાસરીની સાથે એની સાથે તબલા પર જોડાયો તો એ છે યશ દિવ્યમ શાહ બંનેનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। મન દેરાસરી અને દિવ્યમ શાહ। હવે થોડુંક આપણે આજના મહેમાન જે આપણા આંગણે પધાર્યા છે ગેસ્ટ લેક્ચરર તરીકે ડોક્ટર રાજેશભાઈ મકવાણા જે સેન્ટ્રલ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં આજે ચેરપર્સન તરીકે કાર્યરત છે। 25 વર્ષ જેટલો બહોળો જેમનો અધ્યાપનનો અનુભવ રહેલો છે। 15 વિદ્યાર્થીઓએ જેમના અંડર વિવિધ વિષયો પર પીએચડી ની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે એટલે એમના અંડર 15 વિદ્યાર્થીઓ પીએચડી થયા છે અને હજુ સતત વિદ્યાર્થીઓ સંશોધન એમના અંડર કરી રહ્યા છે। રાજેશભાઈ મકવાણા નો મેં બાયોડેટા જ્યારે જોયો ત્યારે લગભગ 14 થી 20 પાના જેટલો લાંબો એમનો બાયોડેટા અને એમાં એટલું બધું સંશોધન કાર્ય કે અનેક જગ્યાઓએ એમને રિસર્ચ પેપર પ્રેઝન્ટ કર્યા છે કે અનેક યુનિવર્સિટી લેવલ પર એમને અનેક જગ્યાએ પોતાના કાર્યરત છે એ રોટરી ક્લબ હોય કે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલી કોઈ સંસ્થાઓ હોય અનેક ઇન્ટરનેશનલ સેમિનારોમાં પણ જેમને લેક્ચર ડિલિવર કરેલા છે।
એવી ગુજરાતી એડિટર્સ ઓફ બ્રિટિશ ડાયસ્પોરા કોમ્પ્લિએશન હોય કે ગુજરાતી દલિત આત્મકથા વિષય હોય કે ફોક કલ્ચર ઓફ સુબલ્ટન કોમ્યુનિટી વિશે હોય એવા ઇન્ટરનેશનલ પેપર અને નેશનલ કોન્ફરન્સનું લિસ્ટ તો અધધ છે, જેમાં લોક સાહિત્યને કેન્દ્રમાં રાખીને અથવા ઉત્તર ગુજરાતના લોક સાહિત્યને કે નોર્થ ગુજરાતના લોક સાહિત્યને કેન્દ્રમાં રાખીને સૌરાષ્ટ્રના લોક સાહિત્યને કેન્દ્રમાં રાખીને એમણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પેપર પ્રેઝન્ટ કર્યા છે. એમના અનેક પબ્લિશ ચેપ્ટર્સ પણ બુકમાં થયેલા છે, અનેક પુસ્તકોમાં, અને એમનું પબ્લિકેશન પણ ઘણું જોરદાર છે. એમના આર્ટિકલ્સ અમુક મેગેઝિનોમાં પણ અવારનવાર, એ પછી લોક ગુર્જરી હોય, લોક સાહિત્યનો સમૃદ્ધ વારસો હોય, ગુર્જરી ગીત હોય, ક્યાંક લગ્ન ગીતો વિશેની વાત હોય, ક્યાંક ઉત્તર ગુજરાતના દલિત સમુદાય વિશેની વાત હોય, તો હંમેશા રાજેશભાઈ મકવાણાનું નામ એમાં રહેલું જ હોય છે. એમના રિસર્ચ આર્ટિકલોમાં પણ લોકકથા અને પદ્ય વાર્તાઓ છે કે સત્યના પ્રયોગો, મૂલ્યવાન દસ્તાવેજ, એના વિશેની વાત કરી છે. રાજેશભાઈ મકવાણાએ આંબેડકરના ઉપર પણ એક પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે, જે હું ન ભૂલતી હોઉં તો એમનું વિચાર અને વિમર્શ આંબેડકર, એના પર પણ એમને પોતાના વિચારો પ્રદર્શિત કર્યા છે. ડોક્ટર આંબેડકરના અમર સૂત્રો, આ વિષય પર પણ એમણે પોતાના પુસ્તક બહાર પાડ એટલે કે બુક પબ્લિશ થઈ છે. અધિક પર્વમાં 2004 થી 6, 7, 8, 9, 10, 11માં હંમેશા એમના પ્રકરણો એમાં મુકાયા છે. આવો બહોળો સંશોધનનો અનુભવ ધરાવનાર ડોક્ટર રાજેશ મકવાણા આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એનો ખરેખર અમને અનેરો આનંદ છે. તો હવે સર, વધુ સમય ન લેતા આગળનો સમગ્ર કાર્યક્રમનો દોર હું આપને સોંપું છું અને અમારા વિદ્યાર્થીઓને લોક સાહિત્યની દુનિયામાં ડોકિયું કરાવવા માટે હવેનો સમગ્ર મંચ તમને સોંપું છું. ધન્યવાદ. સૌને નમસ્કાર. કેજે સોમૈયા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ મુંબઈ ના ઉપક્રમે આવો એક સરસ ઉપક્રમ જે યોજાયો છે, અને એમાં મારે લોક સાહિત્યની દુનિયામાં ડોકિયું એ વિષય પર વાત કરવાની છે. સમગ્ર ઉપક્રમમાં લગભગ મુંબઈ યુનિવર્સિટીની આ કેજે સોમૈયા કોલેજ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ, ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ અને મારી જે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ ઉપક્રમમાં જોડાયા છે. આવો સરસ એક આખો જે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આવો એક સરસ સંવાદનું જે આયોજન કર્યું છે, એના નેપથ્યે જેમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રહી છે. હમણાં જ એમણે આ કોલેજના આદરણીય આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર વીણા સાનેકર મેડમે જે વૈવિધ્યપૂર્ણ આખી જે પ્રવૃત્તિઓ છે આ કોલેજની, એના વિશે એમણે વાત કરી. અને ખાસ કરીને પ્રીતિબેન દવે ગુજરાતી વિભાગમાં એ કાર્યરત છે, પરંતુ સાથે સાથે આવા એક મંથન, એવા એક બહુભાષિક જે ઉપક્રમ નિમિત્તે હિન્દી, સિંધી, કન્નડ, મરાઠી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત જેવી વિવિધ ભાષાઓને એક સૂત્રે સાંકળી અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જે મહત્વનું જે કામ કરી રહ્યા છે, એ સર્વેને હું યાદ કરી અને મારી વાત આ નિમિત્તે હું પ્રસ્તુત કરું છું કે ખાસ કરીને જે ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક આખું એક લોક સાહિત્ય અને સાહિત્ય એવા બે આખા જે ભાગ છે. તો લોક સાહિત્ય શું છે અને સાહિત્ય શું છે એની વાત એક જુદો વિષય બને છે. પણ હમણાં જ જે ભાઈ મન દેરાસરી અને ગુંજન શાહે જે કોઈનો લાડકવાયો કે રક્ત ટપકતી સો જોડી સમરાંગણથી આવે, કેસર વર્ણી સમર સેવિકા કોમલ સેજ બિછાવે, કે મરતા મરતા માતની આઝાદી ગાવે, મરતા મરતા માતની આઝાદી ગાવે. મિત્રો, આ આખો જે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનું આ આખું વર્ષ છે, જે એવા ગુમનામ જે નાયકો છે કે જે દેશની આઝાદીમાં પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી છે, એવા વીર સૈનિકોની શહાદતને યાદ કરવાનો પણ આ એક ઉપક્રમ છે. મારે વાત કરવાની છે લોક સાહિત્યની, અને જ્યારે લોક સાહિત્યની વાત કરીએ ત્યારે પહેલું જ નામ એ ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણીનું આવે. હમણાં જ પ્રીતિબેને પણ વાત કરી કે ઝવેરચંદ મેઘાણીની 125મી જન્મ જયંતિનું આ વર્ષ પણ છે.
અને આઝાદીના 75મા વર્ષનું પણ આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છે. નિરંતર આપણે દેશમાં એ સંદર્ભના વિવિધ એવા આયોજનો પણ થઈ રહ્યા છે. પણ જે લોક સાહિત્ય છે, જેને આપણે કંઠ પરંપરાનું સાહિત્ય કહીએ છીએ, જેને ઓરલ ટ્રેડિશનલ સાહિત્ય કહેવામાં આવે, જે મૌખિક સાહિત્ય છે, જે કંઠસ્થ છે, તો આ લોક સાહિત્ય શું છે? આનંદ થાય છે કે મુંબઈની એક એવી કોલેજમાં ઝવેરચંદ મેઘાણીના ગીતનું આ રીતે આખું એનું ગાન થતું હોય. તળપદી સંસ્કૃતિના તળપદા સંસ્કારોને વ્યક્ત કરતી, મૂર્ત કરતી આખી જે પરંપરા છે એ એના કેન્દ્રમાં રહેલી છે. તમે સૌ કોઈ જાણો છો કે જે લોક સાહિત્ય છે એ લોક વિદ્યાનો એક ભાગ છે. આપણે ટૂંકમાં જ એની આખી જે ડેફિનેશન છે, એની વિભાવના છે, એને આપણે સમજી લઈએ કે આ લોક વિદ્યા શું છે, જેને અંગ્રેજીમાં ફોકલોર કહેવામાં આવે છે. 1896માં જેમ્સ ટોમસ વાયટ નામના એક અંગ્રેજ અભ્યાસુએ એક એથેનિયમ નામના સામયિકમાં પહેલી વખત આ ફોકલોર એવા શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો. અને ત્યાર પછી આ ફોકલોર એનું ગુજરાતી આપણે લોકવિદ્યા કર્યું. તો લોકવિદ્યાની અંદર બધું જ સાહિત્ય, બધી જ સંસ્કૃતિ, બધી જ વિધાઓ એની સાથે સંકલિત થાય છે. એ શિલ્પ હોય કે લોક શિલ્પ હોય કે લોક સ્થાપત્ય હોય, એ લોક સંગીત હોય, લોક કળા હોય, લોક સાહિત્ય હોય, લોક જીવન હોય, લોક શૈલી, બધું જ આ લોક વિદ્યાની સાથે સંમેલિત થાય છે. તો એક મોટું વર્તુળ છે એ લોક વિદ્યાનું છે અને એનો એક નાનકડો ભાગ એ લોક સાહિત્ય છે, જેને અંગ્રેજીમાં ફોક લિટરેચર કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, જ્યારે આપણે ત્યાં આ પ્રકારની જે મૌખિક પરંપરા, જ્યારે શિષ્ટ સાહિત્ય જેને આપણે કહીએ છીએ, એ સાહિત્યના વિવિધ આપણે સ્વરૂપોની વાત કરીએ. દાખલા તરીકે તમે સૌ કોઈ જાણો છો કે પ્રાગ નરસિંહ યુગથી શરૂ કરી અને છેક દયારામ સુધીનું જે સાહિત્ય છે એ મધ્યકાળનું સાહિત્ય છે. અને ત્યાર પછી દયારામ પછી નર્મદ અને દલપતરામથી શરૂ કરી અને આજ સુધી, એટલે જે વિવિધ જે તબક્કાઓ છે અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યના, એ અર્વાચીન કાળ છે. અને આજે આધુનિક કાળ અને પછી આજનું આધુનિક કાળ. પરંતુ આ તબક્કાઓ પહેલા આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ કે મધ્યકાલીન સાહિત્ય એ હસ્તપ્રતોમાં સચવાયેલું હતું, પણ એ પહેલા પણ સાહિત્ય હતું. એ પહેલા એના મૂળમાં જે કંઠ પરંપરાનું સાહિત્ય હતું, જે લખાયેલું નથી પરંતુ જે બોલાયેલું છે, જે ઓરલ છે. એનું મૂળ અને કુળ ક્યાં છે આપણે જાણતા નથી. જેમ નદીનું મૂળ અને ઋષિનું કુળ એ આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી, એવી રીતે લોક શબ્દની મૂળમાં આપણે જઈએ છીએ તો પણ કદાચ આપણે ત્યાં એના મૂળ સુધી પહોંચી શકતા નથી. તો એવી રીતે જે હજારો વર્ષથી પેઢી દર પેઢી વારસાગત રીતે ચાલતું આવતું કંઠ પરંપરામાં જીવંત રહેલું એ સાહિત્ય એ લોક સાહિત્ય છે. આ લોક સાહિત્યનો પહેલો જે આપણને એનો પુરસ્કાર કહીએ કે પહેલા એના વિશેની ઊંડી સમજ કહીએ તો એ અંગ્રેજો નિમિત્તે, અંગ્રેજો અહીંયા આવ્યા અને એમણે જે ગુજરાતના અલગ અલગ જે પ્રદેશો છે, ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, તો દરેકે દરેક પ્રદેશમાં જે રીતે અલગ અલગ જીવન શૈલી હતી, જીવન ધોરણો હતા, વિધિ વિધાનો હતા, રીત રિવાજો હતા, શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, કુરિવાજો, અને એની સાથે જોડાયેલું, પ્રસંગ સાથે જોડાયેલું સાહિત્ય એ લોક સાહિત્ય હતું. લોક સાહિત્ય છે પ્રસંગ સાથે જોડાયેલું છે. લગ્ન છે તો લગ્ન ગીત છે, ને મૃત્યુ છે તો મરસિયા છે. કોઈ પણ એવો પ્રસંગ છે તો પ્રસંગની સાથે ગીત કે કથા એની સાથે જોડાયેલી છે. એ જ રીતે તમે ડાંગથી શરૂ કરીને છેક દાંતા સુધીની આખી જે પૂર્વ પટ્ટી છે, આખો જે બેલ્ટ છે, એ આદિવાસી સમાજ, આદિવાસી બેલ્ટ છે. અને એ જંગલમાં જે વસવાટ કરનારો જે સમુદાય છે એની પણ પોતાની એક જીવન રીતિ છે, પોતાની જીવન શૈલી છે, અને એની સાથે જોડાયેલું પોતાનું એક સાહિત્ય છે. એ આદિવાસી સાહિત્ય છે. તો મિત્રો, અહીં સૌથી પહેલા અહીં જે આપણને એક રાસમાળા નામનો એક ગ્રંથ અને એની સાથે જોડાયેલા જે નામ છે એમાંનું એક છે આપણા ફાર્બસ સાહેબ અને બીજું નામ છે દલપતરામ. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સ્થાપના થઈ અને એ નિમિત્તે એક રાસમાળા નામનો એક મહત્વનો ગ્રંથ સંપાદિત થયો. અને રાસમાળામાં કેટલુંક એવું આપણું જે મૂળ, જે પ્રાચીન પુરાતન આ પ્રકારનું જે મધ્યકાળનું જે કંઠ પરંપરાનું જે સાહિત્ય હતું એમાં એ સંકલિત કરવામાં આવ્યું. તો એ સાહિત્ય પ્રત્યે જોવાની એક નવી દ્રષ્ટિ પણ અહીં જે ઉદ્ભવી અથવા તો જે નિર્માણ થઈ
અને એમાં આપણું જે 1856માં મુંબઈ, મદ્રાસ, કલકત્તા જે 3 યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ, એટલે ઉચ્ચ શિક્ષણ નિમિત્તે પણ આ પ્રકારની જે આપણી જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ હતી, મધ્યકાલીન સંસ્કૃતિ હતી, આપણી જે કંઠ પરંપરા હતી, એના તરફ જોવાનો, એના તરફ અભ્યાસનો એક નવો વિષય આપણે ત્યાં ખુલે છે. અને એના મૂળમાં પણ આ ફોકલોર કે લોકવિદ્યા છે. એ રીતે ઉમાશંકર જોશી એ લોક સાહિત્ય વિશે શું કહે છે કે લોક જીભે રમતું, લોક કંઠે જીવતું, લોક જીભે રમી રહ્યું છે અને લોક કંઠે જીવી રહ્યું છે એવું સાહિત્ય એટલે લોક સાહિત્ય. આવી વિભાવના, આવી વ્યાખ્યા આપણા જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત કવિ ઉમાશંકર જોશીએ આપી છે. વ્યાખ્યામાં સ્વયં સ્પષ્ટ છે, તમે સમજી શકો છો કે આ સાહિત્ય છે એ લોક જીભે રમતું સાહિત્ય છે. જેમ મેઘાણી કહે છે ને કે લોક સાહિત્ય એટલે હૈયે માંડેલું સાહિત્ય. એ અનાયાસ સર્જાય છે. શિષ્ટ સાહિત્યની જેમ એમાં કોઈ પણ એની માવજત કરવાની જરૂર રહેતી નથી. જેમ પેલું કુંડામાં જેમ આપણે ફૂલ છોડ વાવીએ છીએ અને કુંડામાં રહેલા છોડનું આપણે જતન કરવું પડે છે, એમાં ખાતર, પાણીનું સિંચન કરવું પડે છે. પરંતુ આ જે લોકગીત કે લોકકથા છે એ તો સ્વયંભૂ, એ તો વન વગડામાં ખીલેલું ફૂલ છે કે જેનું જતન કરવાની જરૂર નથી, જેનું સિંચન કરવાની જરૂર નથી, જેને ખાતર પાણી પણ આપવાની જરૂર નથી. એ સ્વયંભૂ સર્જાય છે. એ આખી જે સમાજની એવી એક ચેતનામાંથી જેનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય છે એ પ્રકારનું આ સાહિત્ય. અને એટલા માટે મેઘાણી કહે છે કે જન સમાજની બોલાતી જે જનવાણી છે એનો નિચોડ એ લોક સાહિત્ય છે. બોલાતી જનવાણીનો નિચોડ એટલે લોક સાહિત્ય, આવું મેઘાણી કહે છે. એ જ રીતે સર્વસામાન્ય ખ્યાલ તો એ પ્રકારે છે કે લોકો દ્વારા, લોકો માટે અને લોક બોલીમાં સર્જાયેલું સાહિત્ય એટલે લોક સાહિત્ય, કે જેમાં લોક સંસ્કૃતિનું પ્રતિબિંબ ઝીલાય છે અને જે પેઢી દર પેઢી એક પેઢી બીજી પેઢીને આપે છે અને એવી રીતે એનું જતન, એનું સંવર્ધન થતું જાય છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી આ લોક સાહિત્યનો એને સાચો એનો પુરસ્કાર કર્યો આજીવન. કારણ કે મેઘાણીની પ્રતિભા તો એટલી બહુમુખી પ્રતિભા છે કે સાહિત્યમાં અને લોક સાહિત્યમાં બંને વિધાઓમાં એમનું સત્વશીલ પ્રદાન રહ્યું છે. એ નવલકથા હોય, નવલિકા હોય કે પછી પત્ર સાહિત્ય હોય, અનુવાદ હોય, કવિતા હોય, પણ સાથે સાથે એમણે લોક સાહિત્યના સંશોધન, સંપાદન અને સંગ્રાહક તરીકે પણ ખૂબ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. એક યુનિવર્સિટી ન કરી શકે એટલું કામ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ લોક સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં એકલા હાથે કર્યું છે. 50 વર્ષનો એમનો જીવનકાળ રહ્યો. મિત્રો, માત્ર 50 વર્ષના જીવન કાર્યમાં એક યુગ કાર્ય કરીને ઝવેરચંદ મેઘાણી ગયા. આ મેઘાણીએ જે કેડી કંડારી, લોક સાહિત્યની જે કેડી કંડારી, એ આજે રાજમાર્ગ બન્યો છે. કારણ કે એની પાછળ પુષ્કર ચંદરવાકર એ સૌરાષ્ટ્રનું અને ઉત્તર ગુજરાતનું લોક સાહિત્યનું સંશોધન સંપાદન કર્યું. એ જ રીતે તમે જુઓ કે પ્રદેશ પ્રમાણે કચ્છના લોક સાહિત્યમાં દુલેરાય કારાણીએ ઉત્તમ કચ્છની રસધાર આપી. આ બાજુ ઉત્તર ગુજરાતની લોકકથા પુષ્કરભાઈ આપી. દક્ષિણ ગુજરાતનું લોક સાહિત્ય તમે જુઓ, જયાનંદ જોશી કે પછી શંકરભાઈ તડવી, રેવાબહેન તડવી, શાંતિભાઈ આચાર્ય. આ બાજુ આદિવાસી વિસ્તારના લોક સાહિત્ય તમે જુઓ કે ખાસ કરીને સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, ભગવાનદાસ પટેલનું નામ સૌથી મહત્વનું છે. અને એની સાથે વીરચંદ પંચાલ, નવજી ડાભી. આ બાજુ પંચમહાલમાં તમે જુઓ કે કેટલા મહત્વના એવા લોક સાહિત્યના સંશોધન, સંપાદનો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. પણ એના મૂળમાં, એના પાયામાં યુગ કાર્ય તો એ ઝવેરચંદ મેઘાણીનું છે. એમણે દરેકે દરેક ક્ષેત્રે, કારણ કે અહીં મેઘાણીની તો પ્રતિભા જ એ પ્રકારની છે કે એમના પિતાશ્રી, કારણ કે તમે સૌ કોઈ જાણો છો કે મેઘાણીનો જન્મ ચોટીલામાં, પરંતુ એમનું વતન તો ભાયાણીનું બગસરા. મેઘા નામના વડવાને કારણે એમની અટક મેઘાણી બની. એ પોતે વણિક છે, પરંતુ જાણે ચારણી પરંપરાના સાચા વાહક હોય એ પ્રકારનું સાહિત્ય એમની પાસેથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું જે પ્રાંગણ છે એ મેઘાણી પ્રાંગણ તરીકે ઓળખાય છે.
અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો જે મધ્યસ્થ હોલ છે એ ગોવિંદરામ ત્રિપાઠીના નામ સાથે જોડાયેલું છે. કારણ કે ગોવિંદરામ છે એ શિષ્ટ સાહિત્યના સર્જક, પણ મેઘાણી છે એ લોક સાહિત્યના સર્જક, એટલે પરિષદનું પ્રાંગણ છે એની સાથે મેઘાણીનું નામ જોડાયેલું છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી એક એવી પ્રતિભા છે કે જેમણે આપણને લોક સાહિત્ય, પગદંડીનો પંથ, ચારણો અને ચારણી સાહિત્ય, આ બધા ગ્રંથો, એ પોતે લોક સાહિત્યના સંશોધક, સંપાદક અને સંગ્રાહક પણ છે, વિવેચક પણ છે. અને એટલે ગુજરાતી લોક સાહિત્યની વિવેચનાના પણ એવા દળદાર અને મહત્વના ગ્રંથો એમણે આપણને આપ્યા છે. એમણે રઢિયાળી રાતના 4 ભાગ આપ્યા કે આપણા લોકગીતો, જે લોકગીત શું છે? આજે આપણે ગીત એ શિષ્ટ સાહિત્યનું સ્વરૂપ છે, પરંતુ એના મૂળમાં જે તળપદા ભાવ અને સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું જે સ્વરૂપ છે એ ગીત છે. તો એ ગીત કવિતા જે લોકગીતમાંથી ઉતરી આવી છે, તો એમાં પણ એ જ પ્રકારની તળપદી સંસ્કૃતિનું ચિત્ર એમાંથી આપણને જોવા મળે છે. આ ગીત શું છે? લોકગીત શું છે? કે જેમાં તળપદા સંસ્કારો છે, તળપદા એમાં ભાષાના મૂલ્યો છે, અજ્ઞાત કર્તૃત્વ છે. આ લોક સાહિત્યની કોઈ પણ કૃતિ હોય તો એનો સર્જક નથી. શિષ્ટ સાહિત્યની કોઈ પણ કૃતિ હોય તો એના નીચે એ સર્જકનું નામ છે. માત્ર 17 અક્ષરનું જે કાવ્ય છે હાઇકુ, માત્ર 5 + 7 + 5, આ 17 જે જાપાનીઝ કાવ્ય પ્રકાર, આટલી નાનકડી રચના હશે તો પણ એની નીચે એ કવિનું નામ હશે, સ્નેહ રશ્મિ. પરંતુ લોક સાહિત્યના કથા ગીતો તમે જુઓ, 4-5 એવા ભાગમાં અલગ અલગ એવા દીર્ઘ જે કથા ગીતો છે, એનું સર્જન કોણે કર્યું છે? તો સમગ્ર સમાજે જેનું સર્જન કર્યું છે. કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમાજની, સંઘની ઉર્મિમાંથી જે સ્વયંભૂ સર્જાય છે એ લોક સાહિત્યની કૃતિ છે. તો એ પ્રકારે એ બધું સાહિત્ય કેવું છે? તો કે કંઠોપકંઠ છે. એક પેઢી બીજી પેઢીને આપે છે. પુષ્કર ચંદ્રવાકરે પણ નોંધ્યું છે અને મેઘાણી તો કહે છે કે આ બધા ગીતો એ વારસાગત રીતે સચવાયેલા છે. ક્રમશઃ પુષ્કરભાઈએ લખ્યું કે લંડનમાં પણ એક એવી પરંપરા હતી કે માં પોતાની દીકરીને આ પ્રકારના લોકગીતો એ વારસામાં આપતી. એને એ પણ નોંધ્યું કે જે દીકરીને વધારે લોકગીતો આવડતા હોય તો એને ઉત્તમ વર પ્રાપ્ત થતો. આ પ્રકારની પણ નોંધ પુષ્કરભાઈએ લખી છે. ઝવેરચંદ મેઘાણી પણ નોંધે છે કે આ બધા જે ગીતો છે કે જે જન્મથી શરૂ કરીને મૃત્યુ સુધી, એટલે કે જીવન ચક્ર સાથે જોડાયેલા છે. અને કારતકથી શરૂ કરીને છેક આસો મહિના સુધી, એટલે ઋતુ ચક્ર સાથે પણ જોડાયેલા છે. ગીતો અને કથાઓ તમે જુઓ કે એને એ અલગ અલગ જે આપણી જે પરંપરા છે, આપણી જે પ્રદેશની જે અસ્મિતા છે, જે ઓળખ છે, એનું સાચું પ્રતિબિંબ જો તમારે જોવું હોય તો એ ગીતો તરફ જવું પડે. મેઘાણી તો નોંધે છે કે લગ્ન ગીતો એ વાગીશ્વરીના કર્ણ ફૂલો જેવા છે. કોઈ પણ સમાજ એનું સાચું પ્રતિબિંબ જો તમારે જોવું હોય ને તો એના લગ્ન ગીતોનો અભ્યાસ કરવો પડે, એવું પણ કહે છે. કારણ કે આપણું મૂળ સાહિત્ય છે, મૂળની સાથે જોડાયેલું છે. અને એટલા માટે હાલરડાથી શરૂ કરી અને મરસિયા સુધી આ આપણા ગીતો છે. જન્મની સાથે જ બાળકનો જન્મ થાય અને પારણામાં પોઢાડતા જે ગીતો ગવાય છે એને હાલરડા કહેવામાં. આજે આ પરંપરા લુપ્ત થઈ ગઈ છે. આપણે ત્યાં હવે હાલરડા બહુ ગવાતા નથી. હમણાં ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીમાં એક હાલરડા ઉપર આખો નેશનલ સેમિનાર યોજાયેલો, અને જેમાં દરેક પ્રદેશના તો હાલરડા હતા, પરંતુ સાથે સાથે પરદેશમાં પણ, કારણ કે પરદેશમાં હાલરડાને લલેબી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો ત્યાં પણ માતા પોતાના બાળકને પારણામાં સુવાડતા જે ગીત ગાય છે એને હાલરડું કહેવામાં આવે છે. અને એમાં બધું જ છે. એમાં કૃષ્ણ છે, એમાં કૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપો છે. સંસ્કાર સિંચનનું પહેલું માધ્યમ એ આપણા હાલરડા છે. તમે જુઓ કે એ સમયની આપણી જે ભાતીગળ સંસ્કૃતિ, એનો પહેલો પરિચય બાળકને પારણામાં થાય છે. એ છે ને કે માત્ર થોડી ક્ષણો પહેલા અવતરેલું બાળક આ પૃથ્વી પર જે પગ ધારણ કરે છે, જે પગ મૂકે છે, માતાના ગર્ભમાંથી
હજુ તાજું જન્મેલું બાળક પણ પોતાની માતાને ઓળખી શકે છે. એ તો વિજ્ઞાનને સિદ્ધ કર્યું. પરંતુ એ બાળકમાં સંસ્કાર સિંચનનું પહેલું જે ચરણ છે એ આ ગીતો દ્વારા યોજાય છે. માતા પોતાના બાળકને પારણામાં સુવાડતી વખતે કે દાદીમાં કે ફૈબા એ જે દોરી છે એના પગના અંગૂઠામાં એ ઝીલાયેલી હોય અને એને ઝુલાવતા ઝુલાવતા તમે મારા દેવના દીધેલ છો, તમે મારા માંગી લીધેલ છો, આવ્યા ત્યારે અમર થઈને રહો. સાવરે સોનાનું મારું પારણિયું, ઘૂઘરીના ઘમકારા બાળા પોઢોને, એવા ઉત્તમ ગીતો, એવા ઉત્તમ હાલરડાઓ. અને એના ઉપરથી મેઘાણીએ તો શિવાજીનું હાલરડું રચ્યું છે કે આભમાં ઉગેલ ચાંદલો ને જીજાબાઈને આવ્યા બાળ, બાલુડાને માત હિંચોડે ને ધણણ ડુંગરા ડોલે. ચેલૈયાનું હાલરડું. મારે હાલરડે પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા, ચેલૈયા રે કુંવર તને ખમા ખમા. આખા જે આપણી લોક સંસ્કૃતિની સાથે જે જોડાયેલી આખી જે આ પરંપરા હતી. અને જુઓ કે આપણી આ જીવન ચક્રની આખી આ પરંપરામાં બાળક જે રીતે ઉંમર વધતી જાય છે અને આપણે ત્યાં બીજો જે તબક્કો છે વ્રત ગીતોનો છે, એ પણ એની સાથે જોડાયેલા છે. કેવા કેવા વ્રત ગીતો છે. ગોરમાના ગીતો એ પણ લોકગીતનું બીજો પડાવ છે. અને સહજ રીતે એને કોઈ શીખવતું નથી, પરંતુ બધા સામેલ સમૂહમાં એ ગીતો ગાય છે અને એ ગીતો એને કંઠસ્થ રહી જાય છે. ગોરમાનો વર કેસરીયો, નદીએ નાહવા જાય રે ગોરમા, વાકી મૂકી પાઘડીને છાંયડો જોતો જાય રે ગોરમા. ગોરમા ગોરમા રે તમે મારી ગોરમા છો. કેવી ભાવના ઉત્તમ રીતે આ બાલ અવસ્થામાં જ એની સાથે જોડાય છે. 5 દિવસ સુધી મીઠા વગરનું ભોજન કરવાનું છે, પથારી વગર પોઢણ કરવાના છે. જ્યારે લગ્ન થશે ત્યારે આ પ્રકારની ભૂમિકા ત્યાં ન પણ હોય. અહીં પિતાના ઘરે જે રીતે અલગ અલગ બધા ભૌતિક સુખો છે, એવા ભૌતિક સુખની સામગ્રી ત્યાં ન પણ હોય. ત્યાં સુવા માટે આવા પોઢણિયા ન પણ હોય, ત્યાં ખાવા માટે આવા પકવાન ન પણ હોય. તો એના માટેની પૂર્વ તૈયારી આ ગોરમાના વ્રતો છે અને એની સાથે જોડાયેલું છે કે એની સાથે સંસ્કાર સિંચનનું આખું મોડી રાત સુધી જાગરણ થાય. અને જાગરણ નિમિત્તે બધી જ જે ગામની જે બાલિકાઓ જે ભેગી થઈ અને બધી ગીતો ગાય છે સમૂહમાં, એ આખી જે પરંપરા હતી ધીમે ધીમે એ લુપ્ત થઈ. અને ત્યાર પછીનો જે તબક્કો છે એ તબક્કો એ લગ્ન. જો અહીં એમાં અલગ અલગ ગીતો છે. જેમ હાલરડામાં વાત્સલ્ય રસ હતો, એવી રીતે આ વ્રત ગીતોમાં શાંત રસ હતો, ભક્તિનો ભાવ હતો, અધ્યાત્મ હતો. એવી રીતે લગ્ન ગીતોમાં શૃંગાર પણ એની સાથે જોડાય છે. કેટલા વિધિ વિધાનો એની સાથે જોડાયેલા ગીતો છે. ગણેશ સ્થાપના કે કંકોત્રી લખવાના કે સાંજીના ગીતોથી શરૂ કરી અને છેક કન્યા વિદાયના ગીતો સુધી કેટલી વિધિઓ છે. મેઘાણી નોંધે છે કે આ દરેકે દરેક વિધિ એવી 22 પ્રકારની વિધિઓ જે મહત્વની વિધિઓ હતી. એની પેટા વિધિઓની વાત કરીએ તો એ તો ઘણી બધી છે. દરેકે દરેક સમાજની સાથે આ વિધિ વિધાનો જુદા જુદા છે, રીત રિવાજો જુદા જુદા છે. તો પ્રત્યેકે પ્રત્યેક વિધિ વિધાનની સાથે જોડાયેલા ગીતો છે. એ વિધિ જ્યારે યોજાય છે ત્યારે જ એ પ્રકારનું ગીત, કારણ કે એટલે જ જે શરૂઆતમાં કહ્યું ને કે પ્રસંગની સાથે જોડાયેલું છે. અને એટલા માટે ગણેશની સ્થાપના થતી હોય ત્યારે જ ગણેશનું ગીત ગવાતું હોય કે ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુંદાળા, ગણેશ દુંદાળા ને મોટી ફાંદાળા. આ ગણેશ સ્થાપનનું ગીત અને ગણેશની સાથે જોડાયેલું, એટલે એ વિધિની સાથે જ એ ગીત જોડાય છે. અને એવી રીતે જેમ રીતે વિધિ આગળ વધતી જાય છે કે મંડપારોપણ હોય તો માંડવો રોપવાના ગીત એ રીતે થાય. જે રીતે જાન જ્યારે પ્રવેશે છે, જ્યારે આવે છે ત્યારે એને પોખણા કરવાના, એનું સામૈયું કરવાનું, કેટલા વિધિ વિધાનો એના ગીતો. પોખણાના ગીત છે, સામૈયાના ગીત છે, એને ચોરી ફેરામાં બેસે છે ત્યારે એના ગીતો છે. પરંપરાની સાથે જોડાયેલું કે જ્યારે એ જૂના જમાનામાં તો 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ સુધી જાન રોકાતી હતી. અને એ નિમિત્તે જ્યારે રોકાતી તો રાતે તો બધા ગીતો જ ચાલતા. અને ગીતોની રમઝટની સાથે આખો ભાવ એની સાથે, આત્મીયતાનો ભાવ એની સાથે જોડાઈ જતો કે નવલા વેવાય સૂતો હોતો જાગ, ઉતારાનો હોંસી વીરો મારો આવ્યો માણા રાજ. કેવા ગીતો એની સાથે જોડાય છે.
એલાન કરે છે કે અમે પહોંચી ગયા છે, હવે તું પોઢણિયા આપ, તું ભોજનિયા આપ, તું દાતણિયા આપ. આ લોકગીતમાંથી આખી સંસ્કૃતિનું સિંચન એ રીતે પ્રગટ થયેલું છે. એ જ રીતે આગળ ક્રમશઃ છે કન્યા વિદાય સુધીના લગ્ન ગીતો, એવી રીતે આપણી પરંપરામાં તુલસી વિવાહના ગીતો એ પણ લોકગીતનો એક મહત્વનો એનો ભાગ છે કે જેને ત્યાં દીકરી નથી પરંતુ કન્યાદાનનું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે એ પણ આ પ્રકારના વિધિ વિધાનોની સાથે જોડાય છે. અને એમાં પણ મારે ઘેર તુલસીનો ક્યારો, તુલસીને ક્યારે ઘીના દીવા બળે રે, હે સરખી સૈયરું પાણી ભરવાને જાય કે તુલસી બાળકુંવારા રે, મેણા બોલે છે ને એના ગીતો એની સાથે જોડાયેલા છે. એવી રીતે રાંદલના ગીતો, લગ્ન પછી 4-5 વર્ષ સુધી ઘરે પારણું નથી બંધાતું તો એની જે વેદના છે એ ગીતોમાં કેવી રીતે ઉજાગર થાય છે કે ધોયો ને ધપોયો માડી મારો સાડલો, સાડલાનો બગાડનાર દ્યોને રન્ના દે, કે લીપ્યું ને ગુપ્યું માડી મારું આંગણું, કચરીનો પાડનાર દ્યોને રન્ના દે, વાંજિયા મેણા માતા દોહિયાલા રે. આ ગીતો એ બધા જે રાંદલ તેડવામાં આવે એનો ઘોડો ખૂંદાતો હોય, રન્ના દે, સૂર્ય અને રન્ના દે સંતતિની દેનારી માતા છે. તો એ નિમિત્તે પણ ગ્રામ્ય પરિવેશમાં આજે પણ આ વિધિ વિધાનની સાથે આ પ્રકારના ગીતો આજે પણ પ્રસ્તુત થાય છે. આપણો જે પ્રદેશ છે, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, આપણી જે એની સાથે જોડાયેલી જે અસ્મિતા છે કે મેળાઓ સાથે જોડાયેલી છે. એટલે ઉત્સવ અને મેળા, કારણ કે ઉત્સવ પ્રિય પ્રજા છે, કેટલા બધા ઉત્સવો છે અને કેટલા બધા મેળાઓ છે. તો એ ઉત્સવ અને મેળાઓની સાથે પણ વિવિધ એવા ગીતો જોડાયેલા છે. એ તરણેતરનો મેળો હોય કે ભવનાથ તળેટીનો મેળો હોય કે પછી માધવપુર ખેડનો મેળો હોય કે પછી કાત્યોકનો મેળો આ બાજુ સરસ્વતી નદી કિનારે સિદ્ધપુરમાં યોજાતો મેળો હોય કે પછી શામળાજીનો મેળો હોય. તો આ દરેકે દરેક મેળાઓની સાથે જોડાતા અલગ અલગ ગીતો અને એની પરંપરાઓ કે જે પણ ધીમે ધીમે હવે લુપ્ત થઈ રહી છે. એની સાથે પણ આ પ્રકારના કંઠ પરંપરાના ગીતો ત્યાં રજૂ થતા હતા. ઠેક અને નૃત્ય એની સાથે જોડાયેલા હતા, લય અને તાલ પણ એની સાથે સંકળાયેલા હતા. એટલે જેમ કે મારે મહીસાગર ને હારે ઢોલ વાગે છે, માત્ર આટલું સાંભળે છે ત્યાં જ એના પગની થિરકન એની સાથે જોડાઈ જાય છે. જેને નાચવું છે એને ક્યારેય આંગણ વાંકું હોતું નથી. આપણી પરંપરા છે ને એ સંસ્કૃતિની સાથે જોડાયેલો આખો એનો મહત્વનો એક સંદર્ભ છે. તો આ જે લોકગીત જેને આપણે કહીએ છીએ, લોકગીત એના અંતિમ પડાવ તરફ તમે જુઓ એટલે મૃત્યુ ગીતો, મરસિયા. દરેકે દરેક સમાજમાં મૃત્યુ પછી એ યુવા અવસ્થાએ મૃત્યુ થયું હોય કે પ્રૌઢ અવસ્થાએ થયું હોય કે વૃદ્ધ અવસ્થાએ થયું હોય, દરેકે દરેકના જુદા જુદા પ્રકાર છે. રાજિયા, છાજિયા, મરસિયા કે એની સાથે પણ જુદા જુદા કે રોય ખલકત તમામ વાવેલા, હાય હાય તમામ વાવેલા. જે રીતે ઇમામ સાહેબની યાદમાં જે રીતે મરસિયાઓ ગવાય છે એવી રીતે આપણે ત્યાં પણ જેમ ઉત્તરા અને અભિમન્યુની આખી વેલ છે, અભિમન્યુ વેલ, કે યુવાન અવસ્થામાં જ્યારે પતિનું મૃત્યુ થાય તો એની યાદમાં એની પાછળ છાતી કૂટતા કૂટતા કરુણ કલ્પાંત કરતા કરતા જે રીતે આ જે મરસિયાઓ ગવાતા હોય છે એ પણ એક એનો જુદો એક આખો પ્રકાર હોય છે. તો જીવનની સાથે જોડાયેલું એટલે કે જન્મથી શરૂ કરી અને મૃત્યુ સુધી આ લોકગીત સાતત્યપૂર્વક આપણી સાથે ને સાથે ચાલી આવ્યા છે. આપણે ત્યાં જેમ લગ્ન એક ઉત્સવ છે એવી રીતે ભારતીય પરંપરામાં મૃત્યુને પણ મહોત્સવ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલો છે. આ એવો પ્રદેશ છે કે આ એવી પરંપરા છે કે જન્મ થાય ત્યારે પણ ગીતો ગવાય છે અને મૃત્યુ થાય ત્યારે પણ ગીતો ગવાય છે. અને એના મૂળ, એના કુળ એ લોક પરંપરાની સાથે જોડાયેલા છે. આ જીવન ચક્ર અને ઋતુ ચક્રની વાત એની સાથે જોડાયેલી છે. આ લોકગીત જે 1905માં પહેલી વખત આ પ્રકારના શબ્દનો પ્રયોગ રણજીતરામ ભાવાભાઈ મહેતાએ કર્યો છે. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સ્થાપના જેમણે કરી એ રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતાએ પહેલી વખત 1905માં આ લોકગીત શબ્દનો એમણે પ્રયોગ કરેલો. તો એનો બીજો જે ભાગ છે, કારણ કે લોક સાહિત્ય ગદ્ય અને પદ્ય બે જ માત્ર આપણે વાત કરીને એની ટૂંકમાં આપણે જોઈએ તો પદ્યમાં લોકગીત છે અને ગદ્યમાં લોકકથા છે. આ લોકકથાનો પહેલો
પ્રયોગ ગુજરાતીમાં 1885માં રુસ્તમ ખુરશેદ ઈરાની, પારસી એક બહુ મહત્વના લોક સાહિત્યના સંશોધક સંપાદક રહ્યા, અને એમણે 1885માં પહેલી વખત લોકકથા એવો પ્રયોગ એને કરેલો. તો મિત્રો, આ લોકગીત અને લોકકથા એ લોક સાહિત્યના મહત્વના બે પ્રકારો કે સ્વરૂપો છે. એને અંગ્રેજીમાં ફોક સોંગ તો લોકગીત અને ફોક ટેલ એટલે લોકકથા કહેવામાં આવે છે. માર્ટિન એન્વિલ્ગોએ, એક અંગ્રેજ વિદ્વાન છે, એને એવું કહ્યું છે કે ફોક સોંગ ઇઝ અ મધર ઓફ ઓલ પોએટ્રી. એટલે એવું કહ્યું કે દરેકે દરેક જે લોકગીત છે એ મૂળ એ પાયામાં છે. દરેકે દરેક કવિતા તો કવિતાના મૂળમાં એના માતા તરીકે કયું સ્વરૂપ છે તો કહે છે કે લોકગીત છે. દરેકે દરેક શિષ્ટ સાહિત્યનું જે પદ્ય સ્વરૂપ છે એની જનની એ લોકગીત છે. ફોક સોંગ ઇઝ અ મધર ઓફ ઓલ પોએટ્રી, આવું કહ્યું. અને ફોક ટેલ ઇઝ અ ફાધર ઓફ ઓલ ફિક્શન. એ કહે છે કે જે લોક વાર્તા છે એ દરેકે દરેક કથા સાહિત્યના પિતા રૂપે છે, એના મૂળમાં છે, એના પાયામાં છે. અને એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો આપણું જે દરેકે દરેક જે સાહિત્ય છે, ભલે આપણે કહીએ કે નવલકથા એ અંગ્રેજીમાંથી આવી, નવલિકા અંગ્રેજીમાંથી આવ્યું, સોનેટ એ ઇટલીથી આવ્યું, હાઇકુ જાપાનથી આવ્યું, ગઝલ અરબી ફારસીમાંથી આવી. આ બધા આપણે આમ કહીએ છીએ કે આ બધું એમાંથી ગુજરાતીમાં આવ્યું, પરંતુ એના મૂળમાં, દરેકે દરેક સાહિત્યના મૂળમાં જો જોઈએ તો માત્ર ને માત્ર ઓરલ ટ્રેડિશનલ લિટરેચર હતું. પહેલી વખત જ્યારે આ ધરતી પર આદિ માનવે પગ મૂક્યો હશે અને પહેલી વખત જ્યારે એને વરસાદ જોયો હશે, પહેલી વખત બે વૃક્ષની ડાળો અથડાઈ અને જે અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો અને એને જે અગ્નિ જે જોઈ હશે, પહેલી વખત એને જ્યારે વીજળીનો ગડગડાટ કે એનો તેજ લીસોટો જોયો હશે, પહેલી વખત એને મૃત્યુ પામેલા શબને જોયું હશે અને એના ચિત્તમાંથી જે ઉદ્ગારો નીકળ્યા હશે એ લોક સાહિત્યના પ્રારંભમાં ત્યાંથી એની સરવાણી ફૂટી હશે, ત્યાંથી તો એનો આરંભ થયો હશે. એ આશ્ચર્ય હોય કે અદ્ભુત હોય કે રૌદ્ર હોય, આ જુદા જુદા એના રૂપ છે કે જે એના મૂળમાં એના પાયાની સાથે જોડાયેલું છે. લોક સાહિત્યના જે લોકગીત અને લોકકથાની સાથે સાથે આપણે એ પણ જોઈ લઈએ કે આપણી જે પરંપરા હતી ને એની સાથે જોડાયેલું આપણું જે સત્વશીલ જે સાહિત્ય હતું. મિત્રો, મેઘાણીનો ઉલ્લેખ પહેલા પણ કર્યો. જો ઝવેરચંદ મેઘાણી ન હોત તો આજે આપણી પાસે જે આવા 750 એવા ગીતો છે કે જે ગીતો પણ કાળના પ્રવાહમાં લુપ્ત થઈ ગયા હોત. કેટલા ગીતો એમણે આપણને આવ્યા કે દૂધે ભરી તલાવડી, મોતીએ બાંધી પાડ, જીલણ ઝીલવા ગયા તા, ગરબે ઘૂમવા ગયા તા. ઘણા શબ્દોનો તો આપણે આજે આપણને પરિચય પણ નથી કે આ દૂધે ભરી તલાવડી એટલે શું અને આ જીલણ એ શું છે, ઝીલવા ગયા તા કે ગરબે ઘૂમવા ગયા તા. કેટલાય ગીતો એવા છે કે પછી કે છે ને કે જો બન્યું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાતું રહેશે, જો બન્યું આજ આવ્યું ને કાલ જાતું રહેશે. આ બધા મેઘાણી. આજરે સપનામાં મેં તો ડોલતો ડુંગર દીઠો જો, ખડખડતી નદીઓ રે સાહેલી મારા સપનામાં. આવા લોકગીતો એ મેઘાણીએ સંપાદિત કર્યા છે. છલકાતું આવે બેડલું, મલપાતી આવે નાર રે મારી સાહેલીનું બેડલું. કે પછી મહેંદી તો વાવી માળવે, એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે, મહેંદી રંગ લાગ્યો. હાથ રે રંગીને વીરા શું રે કરું, એનો જોનારો પરદેશ રે, મહેંદી રંગ લાગ્યો. રાધાજીના ઊંચા મંદિર નીચા મોલ, ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ. કેટલા કેટલા ઉત્તમ ગીતો છે કે મેં તો ડુંગર કોરીને ઘર કર્યા. પતિ અને પત્ની વચ્ચે જ્યારે ઝઘડો થાય છે, મીઠો ઝઘડો છે, અને પત્ની પોતાના પતિને મનાવવા માટે કેવી તરકીબો કરે છે કે મેં તો ડુંગર કોરીને ઘર કર્યા, મેં તો આભના કર્યા કમાળ રે, અબોલા ભવરિયા. અબોલા રહ્યા છે અને અબોલાને તોડવા માટે કેવી કેવી પ્રયુક્તિઓ થાય છે એ વાતને ઉત્તમ રીતે અહીં રજૂ કરી છે કે 12 વર્ષે જ્યારે પતિ પરદેશથી કમાઈને આવે છે અને જ્યારે પોતાની પ્રિય પત્નીને મારી નાખીને ત્યાં દાટી દીધી છે, તો એના પ્રત્યેનો જે ભાવ છે
કે માળી હું તો 12 વર્ષે આવ્યો રે, ના દીઠી પાતેડી પરમાર રે, કે મોલુમાં સગરે બળે રે લોલ. કેટલા કેટલા ગીતો છે કે જેમાં સમકાલીન પરિસ્થિતિનું ચિત્ર એમાં જોવા મળે છે. લોકબોલી, કારણ કે આ બધું જે સાહિત્ય છે, જેમ આપણે કહે છે ને કે 12 ગાવે બોલી બદલાય, આપણી કહેવત છે, તો આ બોલીમાં રચાયેલું સાહિત્ય છે. એ સમય હતો કે ચાલીને જ એક ગામમાંથી બીજે ગામ જવું હોય તો ચાલીને જવું હતું, પગપાળા, માત્ર એ જ આપણી પાસે આતાયાતના કોઈ માધ્યમો નહોતા. તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ચાલીને જવાનું હતું. તો એ સમય જ્યારે ચાલીને જઈએ છીએ તો એક પ્રાંતમાંથી બીજા પ્રાંતમાં જાય છે તો ત્યાં જુદી બોલી છે, એટલે કહેવાય છે કે 12 ગાવે બોલી બદલાય છે. ત્યાંના ગીતો પણ જુદા છે, ત્યાંની કથા જુદી છે. તમે મહેસાણામાં આવો તો મહેસાણાની, મેં જ્યાં 20 વર્ષ જોબ કરી છે, એ મહેસાણાની લોકબોલી જુદી છે. અને મહેસાણાથી તમે પાંચોટ જાઓ છો તો ત્યાંથી 5 કિલોમીટર દૂર જે ગામ આવેલું છે ત્યાંની બોલી જુદી છે. ત્યાંથી વિસનગર જાઓ છો તો ત્યાંની બોલી જુદી છે. તો એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશની લોકબોલી જુદી છે. તો એક પ્રાંતમાંથી બીજા પ્રાંતમાં, સૌરાષ્ટ્રનું તમે જુઓ કે સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડી બોલી છે, આ બાજુ ઉત્તર ગુજરાતની પટણી બોલી છે, આ બાજુ ચરોતરી, ખેડાની ચરોતરી બોલી છે, કચ્છની કચ્છી બોલી જુદી છે આખી. તો એ દરેકે દરેક પ્રદેશનું જે આખું જે સાહિત્ય છે, એના જે ગીતો છે, એની કથાઓ છે, એ પોતપોતાની ભાષામાં એ રીતે એ જીવંત છે. આજે પણ એક પેઢી બીજી પેઢીને આપેલા છે અને સચવાયેલું છે. સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનું સાચું પ્રતિબિંબ જો જોવું હોય તો એ લોકગીતોમાંથી મળે છે. કેવી રીતે મળે છે કે પરંપરા હતી કે દીકરી પણ પોતાના પિતાને કોઈ પણ પોતાની અંગત વાત પણ એ નથી કહી શકતી, પણ એ દાદાની સમક્ષ જ્યારે નથી કહેવાતું તો એ ગીતમાં પોતાની વાતને એ કેફિયત રૂપે રજૂ કરી દે છે. પોતાને કેવો વર જોઈએ છે એ વાત પણ એ ગીત નિમિત્તે એ કેવી રીતે બખૂબી રીતે રજૂ કરે છે કે ઊંચો તે વર ન જોજો રે દાદા, ઊંચો તો નિત્ય નેવા ભાંગશે. એક નીચો તે વર ન જોજો રે દાદા, નીચો તો નિત્ય ઠેબે આવશે. એક ઊંચો પણ નહીં અને નીચો પણ નહીં. તો શું કહે છે કે એક કાળો તે વર ન જોજો રે દાદા, કાળો તો કટંબ લજાવશે. એક ગોરો તે વર ન જોજો રે દાદા, ગોરો તો આપ વખાણશે. પણ હવે કે જે એવા વરને પોતે પસંદ કરવા ચાહે છે કે જે દાદાની સમક્ષ પોતાની વાતને પ્રસ્તુત કરે છે કે મુખે રે સાંભળ્યો ને કેડે રે પાતળીઓ. કેવો વર કે એવો તે વર જોજો રે દાદા, મુખે રે સાંભળ્યો કેડે રે પાતળીઓ, જે મારી સહિયરે વખાણ્યો ને ભલો રે વખાણ્યો મારી ભાભીએ, એક એવો તે વર જોજો રે દાદા. એવી વાતને ઉત્તમ રીતે પ્રસ્તુત કરી આપે છે. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ આખી વાતને એને ઉત્તમ રીતે રજૂ કરી છે. કારણ કે મેઘાણી તો જે પ્રદેશમાં આ ગીતો નું એ જ્યારે સંશોધન સંપાદન કરવા માટે જતા તો એ પ્રદેશની લોકબોલીનો અભ્યાસ કરી લેતા. એ પ્રદેશમાં વસવાટ કરતા લોકોનો પહેરવેશ, એના રીત રિવાજ, એની પરંપરા, આ બધું એ પહેલાથી એનાથી એ વાકેફ થઈ જતા, એ જાણી લેતા અને પછી એ દેશમાં જતા, એ ગામમાં જતા અને પેલા કાલા વીણતી કે દરણું દરતી દાદીમાની બાજુમાં જઈને એ કાલા વીણવા લાગતા, એ દરણું દળવા લાગતા અને એવી રીતે એની સમક્ષ એ પોતાની વાત કરતા કે માજી તમને ગીતો આવડે છે, તમને કથા આવડે છે. અને એવી રીતે એના એક એક પડળો ઉકેલીને એની પાસેથી આ જે ધૂળ ધોયાનો ધંધો કે એ પ્રકારની સામગ્રી એની પાસેથી એ પ્રાપ્ત કરતા. અને એટલે નોંધે છે કે નાનકડી એક એવી જે ભૂલ છે એ ભૂલને દીકરી પોતાના દાદાની સમક્ષ, પિતાની સમક્ષ કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરે છે કે અમે રે લીલા વનની ચરકલડી, આજે દાદાના દેશમાં કાલે ઉડી જાશું પરદેશ રે. એક રે પાન તોડ્યું દાદા, ગાળ ન દેજો રે. અમે રે લીલા વનની ચરકલડી, આજ દાદાના દેશમાં કાલે ઉડી જાશું પરદેશ રે. દાદાને વહાલા દીકરા ને અમને દીધા દેશ રે. દાદાને દીકરા વહાલા છે એટલે પોતાની પાસે રાખ્યા અને દીકરીને પરદેશ વળાવી. આ વાત એને ગીતની રૂપે કેવી રીતે ઉત્તમ રીતે પ્રસ્તુત કરી આપ્યું છે. સમાજ જીવનનું સાચું પ્રતિબિંબ જો તો જોવું હોય તો એ આ ગીતો અને કથાઓમાંથી મળે છે. એ પરંપરા હતી કે જ્યારે
દીકરી, કારણ કે આ ગીતોમાં કહેવાયું છે ને કે દાદા હો દીકરી વાગડમાં ન દેજો રે સઈ, વાગડની વઢિયારી સાસુ ધોયલી. કેવી છે કે વાગડમાં ન દેવાની વાત કરે છે, કારણ કે એક એવો પ્રદેશ છે કે જ્યાં પગપાળા જવા માટે પણ બહુ શ્રમ કરવો પડશે, ઘણી બધી મહેનત કરવી પડશે. દીકરીને એકવાર ત્યાં જો સાસરે વળાવી તો બીજી વખત એ દીકરીને ક્યારે મળવાનું થશે એ પણ ખ્યાલ નહીં રહે. અને એટલે એ પોતે ગીતમાં એ પ્રદેશની એક જે ઓળખ છે એ પણ એની સાથે એ પ્રસ્તુત કરી આપે છે. કેવા કેવા ગીતોમાં સમાજ જીવનનું પ્રતિબિંબ એની સાથે જોડાયું છે. લગ્ન પછી જ્યારે રીસામણે જતી જે પિયર જાય છે અને પિયર ગયેલી વહુને તેડવા માટે સસરાજી જાય છે. આપણા ઘણા બધા આ લોકગીતોનો ઉત્તમ વિનિયોગ હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ થયો છે. એ જ પ્રતિબિંબ એમાં પણ જોડાયું છે, રજૂ થયું છે. એટલે જુઓ અહીંયા કે રામ જોવા હાલી હું તો જીવન જોવા હાલી, મારી ઓછી ઉંમરમાં સસરો આણે આવ્યા મારી ઓછી ઉંમરમાં, સસરા ભેગી નહીં જાઉં મારી સાસુડી છે ભૂંડી, મને દરનું દળ આવે માઝમ રાત મારી ઓછી ઉંમરમાં. સસરાજી આવે છે ને સાસુને કહે છે કે તારો વાંક કાઢ્યો છે, ન મોકલી. હવે બીજા ક્રમે તો પછી જેઠને મોકલે છે કે જેઠ આણે આવ્યા મારી ઓછી ઉંમરમાં, જેઠ ભેગી નહીં જાઉં મારી જેઠાણી છે ભૂંડી, મને વાસિંદા કરાવે માજમ રાત મારી ઓછી ઉંમરમાં. જેઠને પણ પાછા આવે છે. હવે દિયરને મોકલે છે કે દિયર આણે આવ્યા મારી ઓછી ઉંમરમાં, દિયર ભેગી નહીં જાઉં મારી દેરાણી છે ભૂંડી, મને પાણીડા ભરાવે. જો ક્યાંક પાણીડા ભરાવે છે, ક્યાંક દરણા દળાવે છે, ક્યાંક વાસિંદા કરાવે છે. પણ હવે અંતે પ્રિયતમ પોતે તેડવા જાય છે, આણું તેડવા જાય છે. શું કહે છે કે પરણિયો આણે આવ્યા મારી પૂરી ઉંમરમાં. હવે ઉંમર પૂરી થઈ છે કે પરણિયો આણે આવ્યા મારી પૂરી ઉંમરમાં, મેં તો ચટ ચોટલો બાંધ્યો, મેં તો પટ પોટલું બાંધ્યું. અને તરત જ હવે કોઈ ગિલા શીકવા નથી, કોઈ ફરિયાદ નથી, અને તરત જ એ પોતાના પતિની સાથે તૈયાર થઈ અને આગળ આવીને ઊભી રહી જાય છે. આ જુઓ અહીં સમાજ જીવનનું આખું પ્રતિબિંબ એમાં કેવી રીતે પ્રસ્તુત થયું છે. સાઈબા સડકું બંધાવ આજ મારે વાગડ જાવું, વાગડ જાવું અને મારે સિદ્ધપુર જાવું, વાગડની વાટે મને તલકડિયા લાગે. આ તળપદા શબ્દો અને લોકબોલીનો માહોલ જુઓ કે વાગડની વાટે મને તલકડિયા લાગે, સાઈબા છાયણો બંધાવ આજ મારે વાગડ જાવું. કેવા કેવા ગીતોની સાથે આખી પરંપરા એની સાથે જોડાયેલી છે. આ લોક પરંપરાની સાથે લોકગીત લોકકથાની સાથે ત્રીજો એક મહત્વનો પડાવ છે, એ છે લોકનાટ્ય છે, ભવાઈ છે. સૌ કોઈ જાણો છો કે અસાઈ ઠાકરનું એની સાથે નામ જોડાયેલું છે, પણ જનમન રંજન માટેનું માત્ર આ એક મહત્વનું માધ્યમ એ લોકનાટ્ય હતું. અસાઈ ઠાકરે રોજનો એક એવા વર્ષના 365 એવા વેશો એને રચેલા, અને એ રોજ એક એક વેશ ભજવાય અને આખું વર્ષ એ ગામડે ગામડે અલગ અલગ રીતે એ ભજવાતા. લોકબોલીમાં સ્ત્રીઓ જ ત્યારે એની સાથે સહભાગી નહોતી બની શકતી, ત્યારે પુરુષો જ સ્ત્રીનું પાત્ર રચતા હતા. તમે સૌ કોઈ જાણો છો કે એવું એક ઉત્તર ગુજરાતમાં એક મહત્વનું નામ જયશંકર સુંદરીનું જોડાયેલું છે, કે જે જયશંકર ભોજક કે જેની સુંદરીના તખલ્લુસથી ઓળખાય છે. એવો એક કાબિલે દાદ એ ભવાઈમાં લોકનાટ્યમાં એ પોતાનો કિરદાર ભજવતા, કે જ્યારે એ ભવાઈ પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી પણ લોકો એના પ્રેમમાં પડતા, એને મળવા માટે તત્પર બનતા, એવી એમાં એક જીવંત અનુભૂતિ એની સાથે જોડાઈ જતી. તો આ લોકનાટ્ય ભવાઈ એ પણ લોક સાહિત્યનો એક મહત્વનો પ્રકાર હતો. એવી રીતે લોકોક્તિ, જેને આપણે કહેવતો કહીએ છીએ, લોક પરંપરામાં એનું પણ એક બહુ મોટું મહત્વ છે. કારણ કે આ દરેકે દરેક કહેવતો કે જેની સાથે કોઈને કોઈ કથા જોડાયેલી છે. હું એમ કહું કે બોલે એના બોર વેચાય, અને તરત જ એની સામે બીજી કહેવત કે ન બોલવામાં 9 ગુણ. તો આ બાજુ બોલે એના બોર વેચાય એના વિશેની કથા છે, અને પેલી બાજુ ન બોલવામાં 9 ગુણ, તો એની પણ આખી કથા છે. આ લોક સમાજમાં એવા જે નિરક્ષર લોકો છે કે જે પોતાના અનુભવનો નિચોડ
અનુભવ વાણીમાંથી આ સ્વયંભૂ સર્જાયેલી આ લોકોક્તિઓ છે, આ કહેવતો છે. ચેતતો નર સદા સુખી, તો એની ચેતતો નર સદા સુખી કેવી રીતે? એની આખી કથા હોય. પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા, સંપ ત્યાં જપ. આપણે બોલીએ છીએ આમ સહજ રીતે કે કાગડાનું બેસવું અને ડાળનું પડવું, કે પછી જાનમાં કોઈ જાણે નહીં ને હું વરની થઈ, કે પછી મૂળે કારેલી કડવી ને પાછી લેંબડે ચડી. આ દરેકે દરેક કહેવતની સાથે એના અનુભવની સાથે એવા ઓઠાઓ જોડાયેલા છે, કથાઓ જોડાયેલી છે કે જે એના જીવનનો નિચોડ એની સાથે એ વ્યક્ત થતો હોય છે. એવી જ રીતે ભડલી વાક્યો, વર્ષે મઘા તો ધાનના ઢગા, ને વર્ષે ઉતરા તો ધાન ન ખાય કૂતરા, કે વર્ષે હાથીઓ તો મોતીએ પુરાય સાથીઓ. કેવી અનુભવજન્ય વાણી છે કે લોક પરંપરામાં આજે પણ વિજ્ઞાન ને કે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી. વાવણી કરવા માટે મુહૂર્ત જોવાય અને કઈ નક્ષત્ર ને કયું વાદળ ને કઈ વરસાદની આખી જે એનું પોતાનું જે લોક જ્ઞાન છે એની સાથે જોડાયેલું છે. આજે પણ ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા જે આદિવાસીઓ છે એ જે દેવ ચકલી છે, ચકલીને પકડે અને પછી એને ઉડાડે, એને ઘી અને ખીર ખવડાવીને ઉડાડે છે. અને બધા જન સમાજ એની પાછળ થાળી અને વાટકા લઈ અને પેલી ચકલીને ઉડાડીને એને જંગલમાં મૂકવા જાય. અને ઉડતી ચકલી જ્યારે લીલા વૃક્ષ ઉપર બેસે છે તો હવે સુકાળ થશે, એટલે કે સારો વરસાદ થશે. પણ જો એ ચકલી સૂકા ડાળ પર કે સૂકા ઝાડ પર બેસે છે તો માનવામાં આવે છે કે હવે દુષ્કાળ થશે. તો આ પરંપરા એની સાથે જોડાયેલી આ પ્રકારની માન્યતાઓ છે, એના વિશે પણ આપણને કંઠ પરંપરાનું એટલું બધું સાહિત્ય આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. ખાસ કરીને ભગવાનદાસ પટેલે ભીલોનું ભારત, રોમ સીતમાની વાર્તા, આપણું મહાભારત અને આપણું રામાયણ એ આદિવાસી જન સમાજમાં લોક સાહિત્યમાં કેવું છે તો એના આ બે મહાકાવ્યો એને સંપાદિત કરેલા છે. ઉપરાંત લીલા મોરિયા એનું જે આદિવાસી સમાજના જે લગ્ન ગીતો છે એનું એક મહત્વનું સંપાદન છે કે માય પરણાવી દુરા દેશ, જડુકો મેલી દેઝેલા, ઈ જડુકે ની જડુકે પાસી આવુલા, કે સોડી જમકુલી સાયકલ જાવા દે. ભગવાનદાસ પટેલ કે પ્રભુદાસ પટેલે આ પ્રકારના અરવલ્લીની જે લોક સંપદા છે એના વિશે એમણે મહત્વનું કામ કર્યું છે. આ બાજુ બીજું એક એવું મહત્વનું નામ જેનો ઉલ્લેખ તમારી સામે કરવો જરૂરી છે એ છે ઇન્દુબહેન પટેલનો છે. મૂળે વ્યવસાય ડોક્ટર છે, કોટા રાજસ્થાનમાં એ ગાયનેક ડોક્ટર છે, પણ પોતે જ્યારે જર્મનમાં જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે મેડિકલ હાઇજીન નિમિત્તે એમણે મેડિકલ સાયન્સમાં આપણું જે આ લોક સાહિત્ય છે એનો કેવી રીતે વિનિયોગ કરી શકાય એના ઉપર એમણે કામ કર્યું. અને આજે એમણે પારિવારિક પ્રીત, આપણા લોકગીતો કે પછી જે સાંસ્કૃતિક વડલાની વડવાયું જેવા સંપાદનો એને આપણને આપ્યા છે કે જેમાં આ હાલરડાથી માંડી અને મરસિયા સુધીના જે લોકગીતો છે એ માનવ જીવનની સાથે એ કેવી રીતે જોડાયેલા છે, અથવા તો એના મેડિકલ હાઇજીન એટલે કે એના સન્નિધિકરણ માટે, જેમ ટ્રેજેડી ની સાથે જોડાયેલો એક કેથાર્સિસ શબ્દ છે એવી રીતે આપણા ગીતો પણ એની સાથે જોડાયેલા છે. મિત્રો, આપણી એક પરંપરાથી છેલ્લી એક વાત કરીને હું મારી વાત પૂર્ણ કરીશ કે જ્યારે ગામમાં સાસરીઓ ને ગામમાં પિયરીઓ, આ એક આપણું બેલેડ કે દીકરી કરજો સખદકની વાત રે કે કવડા સાસરિયામાં જીવવું રહેલો. આ કરુણાંત આખું બેલેડ છે, કથા ગીત છે કે જ્યાં પેલો પ્રિયતમ પોતાની જે પત્નીની સમક્ષ જે રીતે ઝેરનો પ્યાલો મૂકે છે કે પીયો ગોરા દે નહીતર હું પી જાવ જો. અમારા જ્યારે અમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં MA કરતા હતા ત્યારે પ્રભાશંકર તેરૈયા, બહુ મોટા ગજાના એક પ્રોફેસર, લોક સાહિત્ય વિશે અને કહેવતો વિશે તો એમણે વિકસા નામનો એક આખો સંગ્રહ આપ્યો છે, કહેવતનો સંગ્રહ, એમાં જે જુદી જુદી એવી કહેવતો છે. અને પ્રભાશંકર તેરૈયાએ આ ગુજરાતી લોક સાહિત્ય નામનું એક નાનકડું પુસ્તક નરોત્તમ પલાણની સાથે એમણે આ પુસ્તક આપ્યું, જે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલું છે.
અકાદમી દ્વારા પ્રકાશિત થયું. તમે એ વાંચશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણા જે ગુજરાતી લોક સાહિત્ય નો જે સમૃદ્ધ જે વારસો છે એ કેટલો વૈવિધ્યસભર છે ને એમાં આ વાત એને કેવી રીતે ઉત્તમ રીતે મૂકી છે. આ બાબત એની સાથે જોડાયેલી જે કહે છે કે જે દુખિયારી દીકરી છે એનું જે બેડું છે એ સૌથી વધારે ઝગમગતું હોય છે. કેવી રીતે ઝગમગતું હોય છે કે આ દીકરી જ્યારે કુવા કાંઠે જ્યારે પાણી ભરવા જાય છે ત્યારે માટીથી પોતાના બેડાને એ ચકચકિત કરે છે, ઉજળું કરે છે. તમે સૌ કોઈ જાણો છો કે પાણીયારે એ સમયે પાણીયારેથી રૂપના રેલા જે ગામના પાદરે પહોંચીને જે કુવા કાંઠે જતા હતા. આજના સમયમાં આ કુવો પણ લુપ્ત થઈ ગયો છે, ગામનું પાદર પણ લુપ્ત થઈ ગયું છે અને ઘરનું જે પાણીયારું હતું એ પણ આજે હવે લુપ્ત થવાની કગાર પર છે. તો એ પાણી ભરવા જતી જે દુખિયારી દીકરી ત્યારે જ એ માત્ર ને માત્ર પોતાની સરખી સહિયરું છે એની સાથે એ વાત કરતી, દુઃખની વાત કરતી. એ સમયે પોતાના પિયરિયાને યાદ કરીને આંસુ સારતા સારતા એ જે રીતે પેલા માટલાને કે પોતાના બેડાને જે રીતે માટીથી એ ઘસી રહી છે એ ભૂલી જાય છે અને એટલી બધી એને ઘસતા ઘસતા એ એટલું બધું ઉજળું બને છે અને આંખમાંથી આંસુ વહેતા હોય છે કે જો અહીંયા એ ભાવને કેવી રીતે વ્યક્ત કર્યો છે કે મારા વીરને રે કેજો રે આણા મારા મોકલે. અને છેલ્લે પોતે પોતાના પ્રાણની આહુતિ એ જ કુવામાં પડીને આપે છે. તો કેટલી એવી દીકરીને મરણ પછેડી સુધી પહોંચવું પડ્યું છે, પણ એમાંથી એક જ માર્ગ આ ગીતો છે. તો ગીતોમાં આવા રમ્ય અને રૌદ્ર બંને રૂપો છે, કેવી રીતે એમાં જોડાયેલા છે કે જો અહીં આપણા શહેર અને પ્રદેશની અસ્મિતા પણ છે કે વાવડીના પાણી ભરવા ગયાતા મને કેળ કાંટો વાગ્યો, વડોદરાના વૈદડા તેડાવો, ધોરાજીના ઢોલિયા મંગાવો. જો આ પ્રદેશની સંસ્કૃતિ કે ધોરાજીના ઢોલિયા પ્રખ્યાત છે તો આ બાજુ વડોદરાના વૈદજી પ્રખ્યાત છે કે કેળ કાંટો વાગ્યો રે. આ બાજુ કેવડિયાનો કાંટો, રાજેન્દ્ર શાહનું ગીત એના મૂળમાં જોઈએ તો આપણે એ જ તળપદી સંસ્કૃતિનો પ્રતિબિંબ એમાં પણ જોવા મળશે કે છેલ્લા જીરે મારે હાટું પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો, એમાં રૂડા રે મોરલિયા ચિતરાવજો, છેલ્લા જીરે મારે હાટું પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો. એવા ગીતો અને આપણી જે કથાઓ એ શીતળા સાતમની વાર્તા હોય, એવ્રત જેવ્રતની કથા હોય કે બોડ ચોથની કથા કે પછી કેટલા અલગ અલગ પર્વ નિમિત્તે વીર પસલીથી માંડી અને જુદી જુદી જે લોક કથાઓ એની સાથે જોડાયેલી છે એનું પણ એક આખું એક મોટો ભાગ એ કથાની સાથે પણ જોડાયેલો છે. આજે 1 કલાકની મર્યાદામાં ગુજરાતી લોક સાહિત્યની થોડી વાતો તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાનો આ ઉપક્રમ રચાયો અને એના મૂળમાં આજે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ઝવેરચંદ મેઘાણીનું એક મહત્વનું જે યુગ કાર્ય રહ્યું છે એનો પણ નિર્દેશ એની સાથે કર્યો. માત્ર ટૂંકમાં જ એની વાત કરી દઉં કે ઝવેરચંદ મેઘાણીની સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ના 5 ભાગ, સોરઠી બહારવટિયાના 3 ભાગ, ચારણો અને ચારણી સાહિત્ય, કંકાવટી, ચુંદડી, રઢિયાળી રાત, ડોસીમાની વાતો, દાદાજીની વાતો, આ બધા ગીતો, આ બધું લોક સાહિત્યના સંદર્ભમાં અને પુરાતન જ્યોત કે સોરઠી સંતવાણી જેવા ધર્મ અને અધ્યાત્મની સાથે જોડાયેલા એમના ગ્રંથો જો તમે એમાંથી પસાર થશો તો આ આખી ગુજરાતની જે લોક સાહિત્યની આખી જે આપણી પ્રાચીન જે પરંપરા અને સંસ્કૃતિ છે એનો નિર્દેશ એમાંથી જરૂર પ્રાપ્ત થશે. આ નિમિત્તે પ્રીતિબેન દવે અને કોલેજના આચાર્ય શ્રી વીણાબેન ના આમંત્રણથી આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓની સામે 75 વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા, 75 આઝાદીનું આ 75મું વર્ષ છે, અમૃત મહોત્સવ છે અને 75 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ ઉપક્રમમાં જોડાયેલા આરંભથી હું જોઈ રહ્યો છું. અમારી યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય કેન્દ્રના અધ્યાપકો પણ શ્રી દીપકભાઈ ભટ્ટ, સંગીતાબેન, બળદેવભાઈ પણ આ ઉપક્રમમાં જોડાયા છે. અમારા યુનિવર્સિટીના અનુસ્નાતક કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાયા છે અને ખાસ કરીને કેજે સોમૈયા કોલેજના હિન્દી, સિંધી, કન્નડ, મરાઠી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત એવા અલગ અલગ વિષયના વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકો પણ આ ઉપક્રમમાં જોડાયા છે.
આવો એક ઉત્તમ ઉપક્રમ રચી આપવા માટે કોલેજના આચાર્યશ્રી અને પ્રીતિબેનનો આભાર માની હું મારી વાત અહીં પૂર્ણ કરું છું. આભાર. ધન્યવાદ સર. તમે તો જાણે અમને ડોક્યું નહીં પણ એ બારી નથી ખોલી, પણ લોક સાહિત્યના દ્વાર અમારા માટે ખોલી આપ્યા છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ કરીને. અને જન્મ સમયના હાલરડાથી લઈ શ્રીમંતના રાંદલના ગીતોથી લઈ મરસિયા સુધીની વાત તમે અહીંયા વિદ્યાર્થી સમક્ષ મૂકી અને ખરેખર વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં અભિવૃદ્ધિ કરી છે. હું સૌ પહેલા થોડો વધારે સમય ન લેતા કસુંબીનો રંગ ગાવા માટે મનને આમંત્રણ આપીશ, જે કદાચ આપણા ગુજરાતીનું રાષ્ટ્રગાન તરીકે આપણે જેને કહીએ છીએ. અને ત્યાર પછી અમારા મહાવિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીની ભક્તિ ભાનુશાલી આભાર વિધિ કરશે. આ કાર્યક્રમમાં નેટવર્ક સુધી તમારા પહોંચવા માટે કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો એ ક્ષતિ માત્ર અને માત્ર અમારી જ છે. અને ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને ગુજરાતની વિવિધ યુનિવર્સિટીમાંથી જોડાયેલા સર્વ અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીનો પણ અહીંથી હું ઋણ સ્વીકાર કરું છું. ટૂંક સમયમાં અમે આ કાર્યક્રમને યુટ્યુબ પર પણ લિંક મૂકી આપવામાં આવશે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં લોક સાહિત્ય ભણતા કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓને એ ઉપયોગી થાય. અને રાજેશભાઈ, તમે તો મારા માત્ર એક ફોન કોલ મેં અહીંયાથી કર્યો તો એક જ વાર અને તમે હા પાડી દીધી, એટલે તમારો તો હું આભાર માનું એટલો ઓછો છે. અને તમારું આ જ્ઞાન જે તમે પીરસ્યું છે આજે, એ ચોક્કસપણે વિદ્યાર્થીને ખૂબ ઉપયોગી થશે. વધુ સમય ન લેતા ફરી પાછા મન દેરાસરી અને એના સહયોગી દિવ્યમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ કસુંબીનો રંગ દ્વારા આ કાર્યક્રમને પૂર્ણાહતિ તરફ લઈ જાય. જનની જણ તો ભગત જણ જે કાંદાતા ને કાશૂર પણ નહીં તો રેજે ભાંજણી જોને મત રે ગુમાવીશનું કે મારી જનની ના હૈયામાં પોઢણતા હે અમે પીધો કસુંબીનો હે માના ધોળા દાવણ કેરી ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, રાજ મને લાગ્યો કંઠેની કરડામાં લરડામાં ઘોડ્યો કસુંબીનો રંગ. રાજ અમે ઘોડ્યો કસુંબીનો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો, 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 ઘોડી ઘોડી પ્યાલા ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો.
રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, એવો કસુંબીનો રંગ રે, કસુંબીનો રંગ. વાહ મન, ખૂબ સરસ, અભિનંદન. થેન્ક યુ સર. વિદ્યાર્થીઓ થોડા થોડા તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. બસ પ્રેરણા મળતી રહે એટલે વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધે. ના ના, બિલકુલ. હવે હું અમારા મહાવિદ્યાલયની દ્વિતીય વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની ભક્તિ ભાનુશાલીને વિનંતી કરીશ કે તે આભાર વિધિ કરી અને કાર્યક્રમને પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જાય. ડૉક્ટર રાજેશ સર, તમારો અમૂલ્ય સમય અમારા માટે ફાળવવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે અમારી સામે લોક સાહિત્યને કંઈક અલગ જ રીતે પ્રસ્તુત કર્યું. ખરેખર તો લોક સાહિત્યની બારીમાં ડોક્યું નહીં, પણ તમે અમારી સામે લોક સાહિત્યના દ્વાર જ ખોલી દીધા છે. તમારું આ વક્તવ્ય અમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસક્રમ માટે તો ઉપયોગી થશે જ, પરંતુ ભવિષ્યમાં સંશોધન માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી થવાનું છે. હું ભાનુશાલી ભક્તિ ફરી એકવાર મેનેજમેન્ટ, પ્રાચાર્ય વીણા મેમ, ઉપપ્રાચાર્ય સત્યવાન સર, મંથનની સમગ્ર ટીમ, શિક્ષિકા ડૉક્ટર પ્રીતિ મેમ, ગુજરાતથી જોડાયેલ તેમજ વિવિધ યુનિવર્સિટીથી જોડાયેલા મહાનુભાવો અને તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને ઝવેરચંદ મેઘાણીની ખૂબ સુંદર રચના પ્રસ્તુત કરવા મન અને દેવ્યમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભવિષ્યમાં ફરી મળીશું આવા જ કાર્યક્રમ સાથે એવી આશાથી અહીં ઉપસ્થિત સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ. થેન્ક યુ ભક્તિ, ખૂબ ખૂબ આભાર તારો પણ દીકરા. આ સાથે અહીં જોડાયેલ સર્વના અમે ઋણી છીએ અને ખૂબ રાજીપો વ્યક્ત કરીએ છીએ કે લોક સાહિત્ય પર રાજેશ સરે આટલું સુંદર વક્તવ્ય આપી વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં અભિવૃદ્ધિ કરી. ફરી પાછા મળીશું એ જ આશા સાથે હું આજના કાર્યક્રમનું અહીંથી સમાપન જાહેર કરું છું. સર, ધન્યવાદ ફરી એકવાર. ઓકે, મળીએ પછી. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ.